أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم فقال تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله رب محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم بقار خیش حیرانم اغسنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم اغسنی یا رسول اللہ غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بے گردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ رات کشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تعبہ اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ آؤ سب سے پہلے آقا انعامدار مدینے کے تاجدار مائی آمنہ کے دلدار غریبوں کے غمخوار بے قرار دلوں کے قرار پوری جنت کے سردار حشر کے مددگار محبوب پروردگار جناب پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر با آواز بلند ہدیہ درود پیش کر لے اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین۔ سامعین و ناظرین، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے آج کی یہ ہماری آپ کی 5ویں مجلس ہے اور اسلامی طور طریقے کے مطابق مغرب کے بعد دن بدل جاتا ہے، اس لیے آج خواجہ خواجگاہ والی ہندوستان عطائے رسول سلطان الہند خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھٹی شریف کی رات ہے۔ ساتھیو، جہاں تک ہماری کل کی گفتگو پہنچی تھی اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی مقدسہ کی کچھ باتیں
آپ کے درمیان پیش کرتے ہیں۔ جو نور اللہ نے خلق کیا، اس نور کو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں سجایا اور سارے اس وقت کی مخلوق سے، فرشتوں سے، جنات سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تاکہ سجدہ آدم کے سامنے ہو، تعظیم نور مصطفیٰ کی ہو جائے۔ جو جھک گیا وہ پا گیا، اور جو اکڑ گیا وہ 6,000 کروڑ برس تک عبادت کرنے والا عابد ملعون ہو گیا۔ وہ نور آدم علیہ السلام کے ساتھ اس کائنات میں آیا، اور وہ نور سفر کرتا رہا، پشتے بدلتا رہا، پیڑیا بدلتا رہا، اور دنیا میں جب سے آدم علیہ السلام آئے ہیں اور آج دن تک کبھی ایسا وقت آیا ہی نہیں ہے کہ مسلمان نہ ہو۔ میرے آقا کہتے ہیں کہ مشکل سے مشکل وقت میں بھی اللہ تعالیٰ نے 3 ایمان والے زمین پہ زندہ رکھے۔ 3 لوگ تو ایسے ہمیشہ رہے ہیں جن کے سینے میں لا الہ الا اللہ کی شمع روشن رہی ہے۔ وہ ہمیشہ اس پالنہار کو، اس رب قدیر کو مانتے رہے، اس پہ وشواس رکھتے رہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ اور ساتھیوں، میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں پاک رحم اور پاک پشتوں سے منتقل ہوتا ہوا آپ لوگوں کے سامنے آیا ہوں۔ مطلب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن باپ کی پشتوں سے سفر کر کے نکلے، یا جس ماں کے رحم میں آپ کا نور مقدس گیا، وہ کسی زمانے میں، کسی دور میں وہ ماں باپ بے ایمان تھے ہی نہیں۔ وہ ہر زمانے میں ایمان والے، اسلام والے، سجدہ کرنے والے ماں باپ کی پشتوں سے، ان کے رحم سے سفر کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ ساتھیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہے جن کی پیشانی میں حضور کا نور چمک رہا ہے، اور ہم اور آپ تو تقریر میں آ کے بیٹھے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ 1 آدھ گھنٹے میں تقریر فنش ہو جائے گی، آپ اپنے گھر چلے جاؤ گے، ہم اپنی منزل پہ چلے جائیں گے، مگر ہم لوگوں کی محبت جو ہے وہ محفلوں کی محتاج ہے۔ جو محبت ہمیں رسول اللہ سے محفلوں میں اظہار ہوتی ہے وہ گھر میں دکھتی نہیں ہے۔ اگر گھر میں دکھتی وہ محبت یا ہوتی تو اتنا برا حال مسلمان کا نہ ہوتا جو آج ہو کے پڑا ہے۔ وہ کھانا کھانے سے پہلے بھی حضور کو سوچتا، ان کی سنتوں کو یاد کرتا، وہ گھومنے جانے سے پہلے بھی حضور کو سوچتا، ان کی سنتوں کو یاد کرتا۔ مگر آج تیرا میرا عشق دکھاوے کا عشق ہے، واللہ عالم۔ اگر کسی کا سچا ہے عشق تو اسے سلام ہے، میں انکار نہیں کرتا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کئی ایسے لوگ ہیں جن کے سینے رسول اللہ کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں۔ میں منع نہیں کرتا کہ محبت ہم میں نہیں ہے، مگر اکثر لوگوں کا حال جو میرے جیسے بیچارے ہیں، وہ محفل میں آتے ہی عاشق بنتے ہیں، وہ مسجد میں آتے ہی نمازی بنتے ہیں۔ مگر ساتھیوں، ایک ذات ہے ابراہیم علیہ السلام کی جسے رب نے اپنا خلیل بنایا، اپنا گہرا دوست بنایا، اور آپ جانتے ہو
ابراہیم علیہ السلام کے میلاد کو خود مدینے کے تاجدار نے مسجد نبوی کے اندر صحابہ کے بیچ میں بیان کیا۔ اب سوچو، حضور جس پیغمبر کے میلاد کو بیان کرے اور ہم حضور کا میلاد بیان نہ کر سکے۔ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمرود نام کا راجا تھا، جسے بتانے والوں نے بتایا کہ نمرود تو چاہے جو کام کر لے، ایک پیغمبر، ایک رسول، ایک نبی آئیں گے جو حق کا، سچائی کا پرچم لہرائیں گے۔ نمرود نے اعلان کر دیا کہ جس کے گھر بچہ پیدا ہوگا میں اسے قتل کروا دوں گا۔ اب اس سے اندازہ لگاؤ کہ نبیوں کے میلاد سے کن کو تکلیفیں ہوا کرتی ہے۔ ان لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے جو اللہ کے بھیجنے والے سے راضی نہیں ہوتے۔ جو آ رہے ہیں ان کو تو وہ سلام کرتا ہے جو اللہ کے بھیجے ہوئے سے راضی ہے۔ نمرود نے کہا میں قتل کروا دوں گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو امی تھی، اللہ اکبر، آپ نے اپنے بچے کو جنم دیا اور جنم دینے کے بعد جنگل لے گئی اور جنگل میں ایک غار کے اندر خلیل اللہ کو چھپا دیا۔ جب سیدنا خلیل اللہ کو چھپا دیا، آپ بستی میں آ گئی۔ ایک دن بیتا مگر ماں تھی، بچے کے لیے رو رہی تھی، بلک رہی تھی، اور یہ ڈر بھی تھا کہ اگر بستی میں لائی تو بادشاہ، اس کے نوکر، اس کے چاکر، اس کی پولیس، اس کے سپاہی اس بچے کو ذبح کر دیں گے، قتل کر دیں گے۔ مگر میرے آقا کہتے ہیں کہ جب دوسرے دن ماں جنگل میں گئی اور غار میں جا کے کیا دیکھتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو نہ کسی شیر نے نہ کسی درندے نے پھاڑا چیڑا ہے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام تو شان نبوت کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں اور اپنے انگوٹھے کو منہ میں رکھ کے چوس رہے ہیں۔ میرے آقا کہتے ہیں جو تمہارے گھر میں بچے انگوٹھا چوستے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے انگوٹھے سے دودھ کو جاری کر دیا تھا۔ پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ بڑے ہوتے گئے، اور ساتھیوں عشق اللہ رب العالمین سے ابراہیم علیہ السلام کو ایسا تھا کہ کسی دن اعلان ہوا اس راجا کا جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اور کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں رب ہوں، میں خدا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام اس کے سامنے ڈٹ گئے، حق بات بولی۔ اور ساتھیوں آپ کیا سمجھتے ہو، یہ ابراہیم اور آل ابراہیم ہی کا احسان ہے۔ جتنی قربانیاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کی آل نے اور ان کی اولاد نے اسلام کے لیے دی ہے، آج بھی کوئی گمان نہیں کر سکتا۔ سوچو ابراہیم علیہ السلام اس وقت اور آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اور ان سے وہ سلسلہ آگے بڑھا اور ان میں ہمارے آقا تشریف لائے، اور ان کے بعد سیدنا حضرت امام حسن ابراہیم علیہ السلام کی آل ہے، امام حسین ابراہیم علیہ السلام کی آل ہے، حضرت امام باقر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، حضرت امام جعفر حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں۔ وہ تسلسل، وہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ جو کام سیدنا خلیل اللہ نے کیا تھا، آج بھی ان کی اولاد وہ کام کو سنبھالے ہوئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا نمرود تو خدا نہیں ہو سکتا، بادشاہ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے سچ بولنا، یہ اس خاندان کا شیوا رہا۔ چاہے سامنے والا کتنا بڑا ظالم کیوں نہ ہو، مگر جو حق پہ ڈٹ جائے
वो औलाद इब्राहिम होगा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाला होगा, उनकी नस्ल जरूर होगा। डट गए, जैसे मेरे मौला हुसैन करबला में डट गए थे, ओ भाई जैसे गरीब नवाज अजमेर में डट गए थे। चलो भाई गुजराती में सांभળી लियो क्यों मोहब्बत थी। सुभान अल्लाह। તમે હક રાહના રહેબર મોઈનુદ્દીન અજમેરી, તમે છો ઇલ્મના ગોહર મોઈનુદ્દીન અજમેરી, ખુદાના દીનના મઝહર મોઈનુદ્દીન અજમેરી, રસૂલુલ્લાહના દિલબર મોઈનુદ્દીન અજમેરી, તમે હસની હુસૈની છો। જે ગરીબ નવાજ નો આશિક હોય ઈ જ કહેજો સુભાન અલ્લાહ। અને આવી શાયરી તમને બીજો કોઈ ના સંભળાવી શકે। બે ગરીબ નવાજ ની શાનમાં અને ઈ પણ ગુજરાતીમાં હે, તમે હસની હુસૈની છો, સદાકતવાર સાગત છે, અલી જેવી શુજાત છે, નબી જેવી શરાફત છે, उजागर हर कदम थी आपनी अपनी हकीकत छे, रहिया बेशक तमे हक पर मोइनुद्दीन अजमेरी, गरीबों ना तमे वैद छो, आप सौ न छो ख्वाजा, गरीबों ना तमे वैद छो, आप सौ न छो ख्वाजा, डूबती नावड़ी ने पार करनारा तमे ख्वाजा, सुनो फरियाद उम्मतनी तमे राजा तमे ख्वाजा, તમારું નામ લબો પર છે મોઈનુદ્દીન અજમેરી। સુબહાનલ્લાહ સુબહાન અને જેને અજમેર જવું હોય કહેજો સુબહાનલ્લાહ સુબહાનલ્લાહ। અજમેર શરીફના બાદશાહના દર ઉપર સવાલ કરો ને તો શાયર શું કહે છે, માંગનારાઓને મળી જાય છે બધું મનગમતું, બેશક સુબહાનલ્લાહ। માંગનારાઓને મળી જાય છે બધું મનગમતું, તમારા દરથી તો ખ્વાજા કોઈ ખાલી નથી ફરતો, માંગનારાઓને મળી જાય છે બધું મનગમતું, તમારા દરથી તો ખ્વાજા કોઈ ખાલી નથી ફરતો, તમારું નામ લબો પર છે મોઈનુદ્દીન અજમેરી। ઈ ગરીબ નવાજ હિન્દલ વલી અતાય રસૂલ જ્યારે ભારતમાં આવ્યા ને તો ભારતની અંદર રોજ રાત્રે દીવા રોશન કરી અને આશિકોને જમા કરી અને મિલાદ થતું હતું। રોજ રાતના વાતો થાય, હુઝુરની થાય, હુઝુરની અહેલે બેત પાકની થાય, હુઝુર પાકના વફાદારોની થાય, હુઝુરના ઉમ્મતના ઓલિયાની થાય। નફરત કરવા વાળા માણસોએ કીધું કે બાબાને આપણે તેલ નહીં દઈએ અને તેલ નહીં દઈએ તો શમા રોશન નહીં થાય અને શમા રોશન નહીં થાય તો મિલાદ નહીં થાય। એવી નફરત વાળી વાત માણસોએ કરી છે, પણ ગરીબ નવાજ સરકારના ચહેરા ઉપર મુસ્કુરાહટ છે। અલ્લાહુ અકબર। આપના ખાદિમના ચહેરા ઉપર ગમ જોઈ અને ગરીબ નવાજે પૂછ્યું કે કેમ પરેશાન છો? મુરીદ કહેવા લાગ્યા સરકાર જો શમા રોશન નહીં થાય, જો દીવા રોશન નહીં થાય તો મહેફિલ નહીં થાય અને મહેફિલ નહીં થાય તો મિલાદ નહીં થાય। અને અજમેરના માણસો તો નફરત ઉપર ઉતરી આવ્યા અને કહેવા લાગ્યા છે કે અમે તેલ વેચશું જ નહીં અને તેલ નહીં દઈએ તો દીવા કેમ બળશે? ગરીબ નવાજ મુસ્કુરાવીને કહેવા લાગ્યા મગરીબ થવા દ્યો, મગરીબના સમયે અમારી પાસે આવજો। જ્યારે ખાદિમ મગરીબના સમયે વાલીએ હિન્દુસ્તા સુલતાનુલ હિન્દની બારગાહમાં ગયા અને કીધું સરકાર જોવો દીવો ખાલી થઈ ગયો છે, ચિરાગ રોશન કરવું છે અને ક્ષમા બાળવી છે પણ તેલ નથી। ગરીબ નવાજ સરકાર કહેવા લાગ્યા વોઝની અંદરથી પાણીના દીવા ભરી લ્યો। સુબહાનલ્લાહ સુબહાનલ્લાહ। કીધું સરકાર પાણીના દીવા શું કામ કરશે? કીધું દુનિયાના દીવા તેલથી રોશન થાય છે, અગર મોઈનુદ્દીન પાણીથી દીવા ના બાળી દે તો આલે નબી ન કહેજો। સુબહાનલ્લાહ। પછી પાણીથી દીવા રોશન કર્યા।
અને ગરીબ નવાઝના ઈ દીવા રોશન કરવાનો જ ઇંતજાર હશે કે માણસો કદમોમાં પડી ગયા અને કહેવા લાગ્યા કે આ શક્તિ, આ તાકાત, આ ચમત્કાર તો આપ મહાપુરુષ છો. કીધું હું મહાપુરુષ નથી, હું તો અલ્લાહનો અદના ગુલામ છું, એનો બંદો છું, રસૂલે પાકની ઓલાદ છું. હું જમીન માટે નથી આવ્યો, દીન માટે આવ્યો છું. હું નફરત વાળો નથી, મોહબ્બત વાળો છું. હું તો તમારી ભલાઈ માટે, દુખ્યોને સીનાથી લગાવવા માટે. અને સાહેબો, એવા એવા માણસોને ગરીબ નવાઝે સીનાથી લગાવ્યા છે કે આજે ટેકનોલોજી અને મોડર્ન ટાઈમ ની અંદર પણ કોઈ માણસ ગરીબો સાથે એટલી હમદર્દી ન કરી શકે જેટલી ગરીબ નવાઝ ઈ સમયની અંદર ગરીબો સાથે હમદર્દી કરીને ગયા છે. આપ જાણો છો કે સરકાર ગરીબ નવાઝ રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુ મુસલમાનોનો જ્યારે સુલ્તાન અલ-તુતમિશ દિલ્હીના તખ્ત ઉપર બેઠો છે તો ગરીબ નવાઝ સરકાર મુબારકબાદી પણ દેવાના ગયા. કેમ કે આ અલ્લાહ વાળા હોય ને જેમને રાજકારણથી, સુલતાનોથી, નેતાઓથી કોઈ મતલબ ના, મુબારકબાદી પણ દેવાના ગયા. અને ઈ આવો ભગત કરતો રહ્યો અને કહેતો રહ્યો કે આપ આવો, પણ આપે જાવું પસંદ જ નથી કર્યું. પણ અજમેરનો એક ગેર મુસ્લિમ ખેડૂત હતો, ઈ સરકાર ગરીબ નવાઝની બારગાહમાં રોતો રોતો આવ્યો અને કીધું કે રાજાએ અનાજ ઉપર ટેક્સ વધાવી દીધું છે. પછી ગરીબ નવાઝ સરકારે ચાદર કંધા ઉપર નાખી અને કીધું ચાલ આપણે રાજાની પાસે જઈએ અને બધાયનું ટેક્સ ઓછું કરાવીને લઈ આવીએ. ઈ ગરીબ ખેડૂત કહેવા લાગ્યો સરકાર, રાજા અજમેરમાં નથી, દિલ્હીમાં રહે છે. તો કહેવા લાગ્યા તો પછી ફકીર તારા સાથે દિલ્હી આવશે. અને સરકાર ગરીબ નવાઝ ઈ ગરીબ ખેડૂતના માટે એની સિફારિશ કરવા માટે જ્યારે દિલ્હી પહોંચે છે ને તો દિલ્હીની અંદર એક હુજૂમ છે અને સુલતાન અલ્તમશ બાદશાહ પણ ગરીબ નવાઝના ઇસ્તકબાલ માટે આવ્યો. અને જ્યારે મુલાકાત કરીને ગરીબ નવાઝે વાત કીધી છે કે આ ખેડૂત છે, મારો પાડોશી છે, મારો ભાઈ છે, આના ટેક્સ ને ઓછું કરી દો અને બધાય ખેડૂતોના ટેક્સ ને ઓછું કરી દો. સુલતાન અલ્તમશ આ શબ્દ સાંભળી અને દાંત કાઢીને કહેવા લાગ્યો, સરકાર આવા નાના કામ માટે તમે અજમેર થી દિલ્હી ચાલીને આવ્યા? ગરીબ નવાઝ કહેવા લાગ્યા આ કામ નાનો નથી, ગરીબના દુઃખમાં ભાગીદાર બનવું ઈ કામ સૌથી મોટું છે. એટલે કે આ કામ મદીનાના તાજદાર મોહમ્મદ મુસ્તફા કરતા આવ્યા છે. એવા ગરીબ નવાઝ જેમને કરુણા, પ્રેમ, મોહબ્બતથી ભારતના માણસોના દિલ એવા જીતી લીધા ને કે આજે પણ આપણે જોઈએ કે મુસ્લિમ સમાજ સિવાય પણ માણસો ગરીબ નવાઝથી પ્યાર કરે છે. અને પ્યારનો કારણ જ છે કે અલ્લાહ વાળાઓ કદી ભેદભાવ ન રાખે અને એમના વ્યવહાર અને એમના ચહેરા અને એમના કિરદારની ખુશ્બુથી માણસોના દિલ ઈમાનની રોશનીથી ઝગમગ થઈ જાય. માણસો એમના પાસે આવી અને દીનની, દુનિયાની તાલીમ હાસિલ કરે. આજના સમયની અંદર તો સ્કૂલ છે, આજના સમયની અંદર તો યુનિવર્સિટીઝ છે, આજના સમયની અંદર તો ટેકનોલોજી છે. પણ સાહેબો, આ સમય તમને અને મને ભૂલાતો નથી. આપણે આજથી 100-150 વર્ષ પહેલાનો સમય જોઈએ ને તો માણસો પાસે સ્કૂલ નહોતું અને ઈ સમયના માણસો, ઈ સમયના બુઝુર્ગોએ અમને બતાવ્યું કે જે ગામમાં અમે તકરીર કરવા જઈએ ને ઈ ગામની ઓરતો ખુશ થઈ જાય અને કોઈ એમને પૂછે કે બહેનો આટલી કેમ રાજી થઈ છો તો બહેનો કહેવા લાગે કે આજે અમારા દીકરાને વગર કલમ હાથમાં પકડે વગર કાગળ લીધે શિક્ષા અને તાલીમ મળી જવાની છે. જ્યારે સ્કૂલ નહોતી ત્યારે પણ આ મજલિસો હતી, જ્યારે યુનિવર્સિટીઝ નહોતી ત્યારે પણ આ મજલિસો જ હતી. અને આ મજલિસોએ હંમેશા ઇન્સાનિયતને બહેતર માર્ગ દેખાડ્યો છે. આ જ મજલિસો હતી જેમણે ઇન્સાનિયતને ભણવા તરફ પણ બોલાવ્યા છે, નમાઝ તરફ પણ બોલાવ્યા છે. આ મજલિસો
મુસલમાનોની અંદર એટલી જરૂરી છે અને એટલી જરૂરી ઇતિહાસમાં બનીને રહી છે કે જ્યારે આફ્રિકાથી ગાંધીજી પોતાની વકાલતની આખી પઢાઈ પૂરી કરી અને દેશમાં આવ્યા ને તો ખુદ કહે છે કે દેશની અંદર કોઈ એવો સ્થાન નહોતો જ્યાં હું બેસી અને દેશવાસીઓને વાત કરી શકું, પણ મને કોઈ સ્થાન મળ્યો છે ને તો ખાલી એક સ્થાન મળ્યો છે અને એ સ્થાન શું હતો? માહે મુહર્રમના 10 દિવસો મુસલમાનો જમા થઈ અને હુસૈને પાકનો જિક્ર કરતા હતા. ગાંધીજી કહે છે હું ત્યાં જઈ અને ભારતની આઝાદીની વાતો કરતો. नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत. અમારા બુઝુર્ગોનું સૂફિયાનો કોન્સેપ્ટ જે છે એ ઇન્સાનિયતની ભલાઈ માટે છે. મોહબ્બત એમનો પેગામ છે, પ્રેમ એમનો મકસદ છે. જે ખાલી દિલનો માણસ આવ્યો હોય ને એનો દિલ પણ ખાલી ના રહેવા દે, એના દિલમાં અલ્લાહ તાલાની મોહબ્બત પેદા કરી દે. આ ખાનદાને ઇબ્રાહીમીની એક ઝલક મેં તમારા રજૂ પેશ કરી છે. અને સાહેબો, જ્યારે વાત હકની આવે, જ્યારે વાત સચ્ચાઈની આવે, જ્યારે વાત સત્યતાની આવે તો પછી આ અલ્લાહ વાળાઓ જેમના પાસે એટલા મજબૂત અને કિંમતી કપડા ના હોય, સાદી ગોદડી કાંધા ઉપર નાખી અને ફરતા હોય, પણ જ્યારે વાત સત્યતાની આવે ને તો એ બિલકુલ પહાડ અને ચટ્ટાન બનીને ઉભા રહી જાય. અલ્લાહુ અકબર. જોવો કરબલાના મેદાનની અંદર ઇમામે અલી મકામ ઇમામે હુસૈન રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુ યઝીદ સામે ઉભા થયા ને તો એટલે કે સામે વાળો માણસ ખોટો છે અને ખોટાની હામાં હા નથી કરવી એટલે બેઆત નથી કરી. આજે તો ઇન્ટરનેટના જમાનામાં માણસો કહે છે હઝરત ઇમામ હુસૈન થઈ શકે છે કે કુફાની અંદર સત્તા બનાવવા ગયા હોય. મેં કીધું નાદાન થોડુંક તો ગૌર કર. જે સત્તા બનાવવા જાય ને એ લશ્કર લઈને જાય, 6 મહિનાના અસગરને લઈને ના જાય. જેનું મકસદ સત્તા બનાવી હોય એ કાફલાની અંદર બહેન દીકરીઓને લઈને ના જાય. મારા મૌલા હુસૈન સત્તાને કદમોની અંદર રાખે છે. अरे मेरा हुसैन बागे नबूवत का फूल है, हैदर की इसमें जान है, खूने बतूल है. ऐसा जहां में कौन है शब्बीर के सिवा, ऐसा सवार जिसकी सवारी हुजूर है. नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शोदाए करबला. जिसके लिए यजीद ने इतने सितम किए, अरे वो ताज तो हुसैन के कदमों की धूल है. मेरा हुसैन बागे नबूवत का फूल है, हैदर की इसमें जान है, खूने बतूल है. साहिबो, नमरूद ना सामे सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ઉભા થઈ ગયા અને કહેવા લાગ્યા નમરૂદ તું મારો રબ ના થઈ શકે, તું રબ ના થઈ શકે. નમરૂદ કહેવા લાગ્યો કેમ ના થઈ શકું? સૈયદના ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલામ કહેવા લાગ્યા નમરૂદ મારો રબ તો ઈ છે જે જિંદગી આપે છે અને મોત આપે છે. જિંદગી પણ ઈ જ આપે છે, મોત પણ ઈ જ આપે છે. અલ્લાહુ અકબર. નમરૂદ કહેવા લાગ્યો અચ્છા, જે જિંદગી આપે મોત આપે ઈ રબ છે, ઠીક છે. એલાન કરીએ ને કીધું કાઝીને, જજને બે કેદી લઈ આવો. કેદી લાવવામાં આવ્યા અને પૂછવામાં આવ્યું બોલો કેદી તમને જજે શું ફેસલો સંભળાવ્યો? કેદી કહેવા લાગ્યો મને આઝાદ કરી દીધું છે. નમરૂદ કહેવા લાગ્યો આને ફાંસી ઉપર ચડાવી દો. અને બીજાને કીધું તમને સજા? કીધું ફાંસી ની થઈ છે, કીધું આને આઝાદ કરી. સૈયદના ઇબ્રાહીમ ખલીલુલ્લાહ ને કહેવા લાગ્યો જોવો, જે મરવા જાતો તો મેં જિંદગી દઈ દીધી, જે જીવવા જાતો તો મેં મોત દઈ દીધી, એટલે હું પણ હયાત અને મોત તકસીમ કરું છું. સૈયદના ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલામે દાંત કાઢી અને કીધું નમરૂદ મારો રબ ઈ છે જે પશ્ચિમથી સુરત કાઢે છે,
સૂરજ કાઢે છે પશ્ચિમથી અને તું ખુદા હોય તો પૂરબથી કાઢીને દેખાડ. નમૃતથી તો ના થઈ શક્યું. પણ સાહેબો, જ્યારે મારા આકા અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ સફરની અંદર છે અને મૌલા અલી શેરે ખુદાની ગોદમાં રસૂલુલ્લાહે સર મૂકી દીધું છે અને આકાએ નમાઝ અદા કરી લીધી, મૌલા અલીની બાકી છે. અને હુઝુર પાક જ્યારે ગોદમાં સર રાખી અને અલી પાકના ગોદમાં આરામ કરવા લાગ્યા ને, તો મૌલા અલીની નજર સૂરજ ઉપર ગઈ અને મૌલા અલી શું જોવે છે કે આસમાનનો સૂરજ ડૂબતો જાય છે. સૂરજ ડૂબે છે. મૌલા અલી શેરે ખુદાએ વિચાર્યું કે હમણાં હુઝુર ઉભા થાય નમાઝ પડું, ઉભા થાય નમાઝ પડું. હુઝુરને ઉઠાડ્યું નથી. है असलुल उसूल बंदगी इसी ताजवर की है. बंदगी જેમને કયો છો એ આમની ઇતાઅત છે. ઇતાઅત કરશો તો અલ્લાહ રાજી થઈ જશે. મૌલા અલી શેરે ખુદાએ હુઝુર પાકને ઉઠાડ્યા જ નહીં અને ત્યાં સુધી કે અસરની નમાઝનો સમય પૂરો થઈ ગયો અને આસમાનનો સૂરજ ડૂબી ગયો. જ્યારે સૂરજ ડૂબી ગયો, નમાઝથી કેટલું પ્યાર છે મૌલા અલી. ઓછું છે સુબહાનલ્લાહ. અવાજ ડબલ આવી જોઈએ. એક નમાઝની અવાજ આવી જોઈએ અને બીજી હૈદરે કરારની અવાજ આવી જોઈએ. સુબહાનલ્લાહ, સુબહાનલ્લાહ. નમાઝથી કેટલું પ્યાર છે મૌલા અલીને જાણો છો? કોક મુરીદે અર્જ કરી, મૌલા કયામતના દિવસે અગર અલ્લાહ તાલા તમને બે ઓપ્શન આપશે કે અલી જન્નતમાં જાઓ અથવા નમાઝ પઢો, તો આપ શું કરશો? જન્નતમાં જાઓ અથવા નમાઝ પઢો તો આપ શું કરશો? મૌલા અલી શેરે ખુદા કહેવા લાગ્યા, હું નમાઝ પઢીશ. સામે વાળો વ્યક્તિ કહે છે, મૌલા એનું શું કારણ? કીધું, જન્નતમાં દાખલો મારી ખુશી છે, પણ એની બારગાહમાં સર ઝુકાવવામાં એની ખુશી છે. એની ખુશી પૂરી કરીશ ને તો એ મારી જરૂર પૂરી કરી દેશે. કોક વ્યક્તિએ પૂછ્યું તું કે યા અલી, આપ વધારે પ્યાર મસ્જિદ થી કરો છો કે જન્નત થી? કહેજો ભાઈ સવાલ. મસ્જિદ થી વધારે પ્રેમ કરો છો કે જન્નત થી? બારગાહ મૌલા અલી ની છે. મૌલા અલી શેરે ખુદાથી સવાલ છે કે આપ મસ્જિદ થી વધારે પ્યાર કરો છો કે જન્નત થી? તો મૌલા મુસ્કુરાવીને કહેવા લાગ્યા, યકીનન વધારે પ્યાર તો મસ્જિદ થી છે. કહેજો ભાઈ સુહાન, વધારે પ્યાર મસ્જિદ થી છે. સામે વાળો વ્યક્તિ કહેવા લાગ્યો કે યા અલી, માણસો મસ્જિદમાં આવી અને નમાઝ એટલે જ પડે કે અલ્લાહ રાજી થાય અને જન્નતી બની જઈએ, અને આપ કહો છો કે વધારે પ્યાર મસ્જિદ થી છે. તો મૌલા અલી કહેવા લાગ્યા, દોસ્ત, મસ્જિદ મારા ખુદાનું ઘર છે અને જન્નત મારા બચ્ચાઓનું ઘર છે. મસ્જિદ મારા ખુદાનું ઘર છે, જન્નત મારા હસન હુસૈનની જાગીર છે. સાહેબો, મસ્જિદ મામૂલી નથી. મસ્જિદ તાલીમનું એક કેન્દ્ર છે. અને આ ખત્મે કાદરિયા શરીફના નોજવાનો અને અહીંયા બેઠા બુઝુર્ગો, સાદાત ઓલમાને હું તકરીર જાણું કરું છું એનાથી વધારે માહિતી હશે, પણ તો પણ આવડો મોટો ખર્ચો અને આવડો મોટો ઇંતજામ કેમ કર્યો કે જંગલેશ્વરનો વ્યક્તિ, રાજકોટનો સુન્ની મુસલમાન તાલીમ તરફ આવી જાય, શિક્ષણ તરફ આવી જાય. કાલે મેં તમને વાત મૂકી હતી કે જ્યાં અંધારું હોય ને, આદમી ખુદ ફેસલો ના કરી શકે. જ્યાં રોશની હોય, પ્રકાશ હોય, જેની પાસે તાલીમ હોય, જેની પાસે અભ્યાસ હોય, એ સારું શું, ખરાબ શું, બહેતર શું, બદતર શું, બધી વસ્તુનો ખુદ ફેસલો કરી શકે. એટલે આ પ્રોગ્રામનો મકસદ ન વોટ છે ને નોટ છે, ખાલી મુસ્લિમ સમાજની અંદર બેદારી. અને એ બેદારી અગર આવશે તો અમારી મહેનતો કામયાબ થશે. અમે આ નોજવાનોને જોઈએ છીએ કે સવારથી સાંજ સુધી કામ ઉપર હોય અને સાંજે આવી અને આખા દિવસના થાકા માંદા માણસ અગર સૂઈ પણ જાય તો ગલત નથી, પણ કોમની માટે
એક એક પૈસો જોડી, એક એક રૂપિયો જોડી અને મહેનતો કરે છે, એટલે કે આવનારી આપણી નસ્લ મજદૂરીની મોહતાજ ના રહે. આવનારા સમયની અંદર મુસ્લિમ સમાજ પાસે સારા ડોક્ટર પણ હોય, સારા એન્જિનિયર પણ હોય અને એટલા કામયાબ આદમી હોય કે દુનિયા એમનો ઉદાહરણ અને એક્ઝામ્પલ દઈ શકે. પણ સાહેબો, ખરાબ લાગે તો માફ કરજો, આજે ના મદ્રસામાં આપણે કામયાબ થઈએ છીએ, ના સ્કૂલની તાલીમમાં આપણે કામયાબ થઈએ છીએ, અને આપણે જહાલતના એવા દલદલમાં ફસાઈને રહી ગયા છીએ कि ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना दीन ની તાલીમ ના દુનિયાની તાલીમ. અને આપ જોવો કે સરકાર ગરીબ નવાઝ હોય, કે સરકાર ગોશ પાક હોય, કે બાબા ફરીદુદ્દીન ગંજ શકર હોય, કે સરકાર સાબિરે પાક હોય, કે સિરાજુદ્દીન શાહ આલમ બુખારી હોય, કે હજરત દાવલ શાહ પીર હોય, કે પીર મહેમૂદ શાહ બુખારી હોય, દરેક વલીની જિંદગી જોવો, એમની જિંદગીમાં એક કામ નુમાયો છે. ઈ બચપણમાં પહેલે તાલીમ લેતા હતા, બાકીની જિંદગી ઉમ્મતમાં તાલીમ ફેલાવતા. સાહેબો, માફ કરજો હો, આપણી કોમ ઈ વલીઓની નિયાઝ ખાવા તૈયાર છે, પણ એમના બતાવેલા માર્ગ ઉપર ચાલવા તૈયાર નથી. આપણા ઓલિયાએ, આપણા બુઝુર્ગોએ મદ્રસાની અંદર, સ્કૂલની અંદર, તાલીમની અંદર જે સ્ટ્રગલ કર્યું, જે મહેનત કરી, આજના બાળકને અગર સંભળાવો ને, અને આજના મા બાપને અગર ખબર પડી જાય ને કે કેટલી એમણે મહેનત કરી હતી, એમની મહેનતનું જ પરિણામ છે કે ઈ જે વિસ્તારમાં જઈને ઉભા રહેતા હતા, ઈ વિસ્તારનો વ્યક્તિ એમના પાસે આવતો હતો અને તાલીમ અને પોતાના શિક્ષણનો મયાર એમનાથી દુરુસ્ત કરી લેતો હતો. દુરૂદ પાક પડો. અલ્લાहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमईन. साहिबो, એમના પાસેથી દુનિયા ફૈઝ હાસિલ કરતી હતી, રોશની હાસિલ કરતી હતી, નૂર હાસિલ કરતી હતી. અને આજના સમયની અંદર ઈ વલીઓના માનવા વાળા અગર જહાલતના દલદલમાં ફસાઈ જાય ને, તો સાહેબો ખૂબ હેરત છે, ખૂબ તાજ્જુબ છે. આવો ઈરાદો કરો કે મારા આકાનું મિલાદ જ્યારે થયું છે, દુનિયા અંધકારથી રોશની તરફ આવી છે, દુનિયા જહાલતથી ઉજાલા તરફ આવી છે, દુનિયા અભણતાથી શિક્ષણ તરફ આવી છે. અને મારા આકા મૌલા સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમે આખી દુનિયાના માણસને સૂઝબૂઝની, તાલીમની, શિક્ષણની એટલી મહત્વતા બતાવી, અલ્લાહુ અકબર, કે મારા આકા અલૈહિસ્સલામ પોતાના ઉમ્મતીઓને કહે છે કે અગર તમારે તાલીમ હાસિલ કરવા માટે ચીન જવું પડે તો જાઓ, પણ તાલીમ હાસિલ કર્યા વગર તમારી જિંદગીનો ગુજારો નહીં થઈ શકે. વિચાર કરો કે ઈ આદમી જે કેટલા વર્ષો સુધી અરબના માણસોની ગુલામીમાં હોય, અને નામ એમનું હઝરતે બિલાલ હબશી છે. ઈ બિલાલ હબશી જ્યારે કલમો પડી લે ને, તો હુઝુર તાજદાર મદીના સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમ એમનો દાખલો પણ મદ્રસામાં કરાવે છે. એમને પણ શિક્ષણ અને તાલીમ શીખવવા માટે હઝરત બિલાલને રાજી કરે છે. અને તમને કદાચ ખબર નહીં હોય કે જ્યારે જંગે બદ્રનો માર્કો થયો ને, તો મક્કાના માણસો મુસલમાનોથી લડવા આવ્યા. કેમ કે મુસલમાનો મદીના આવી ગયા હતા, અને એમનો તો વિચાર એવો હતો કે મદીનાની અંદર જઈ અને મુસલમાનોને ખત્મ કરી દેશું. પણ અલ્લાહ તાલાએ મુસલમાનોને પહેલે ખબરદાર કરી દીધું, અને મુસલમાન મદીનાથી નીકળી અને મક્કાના ઈ માર્ગ ઉપર આવીને બેસી ગયા. જ્યાં ઈ ફૌજ આવવાની હતી, ઈ જગ્યાને બદ્ર કહેવામાં આવે છે, અને આ કિસ્સાને જંગે બદ્ર તરીકે પણ યાદ રાખવામાં આવે છે. એની અંદર દુશ્મનની ખૂબ મોટી સંખ્યા હતી, અને મુસલમાનોની તાદાદ ખાલી 313, ખાલી 313, બીજા વધારે નહોતા. અને જાણો છો, 2 ઘોડા, 3 તલવારો, થોડીક ઝીરા, એ રીતે મુસલમાન આવ્યા હતા કે પગમાં પહેરવા માટે પૂરતા ચપ્પલ પણ ના હતા. અને જ્યારે અલ્લાહ તાલાએ દુશ્મનો ઉપર મુસલમાનોને ફતહ દઈ દીધી ને, તો ઈ સમયનો કોઈ વિજેતા રાજા હોય ને, ઈ વધેલા દુશ્મનને તો એમને મારી અને કાપી નાખતો હતો. ઈ સમયનો કલ્ચર હતો.
પણ દુશ્મનને પણ માફ કરી દે ઈ જાત રસૂલ અકરમની છે. દુશ્મનને પણ માફ કરી દે. મારા આકા અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામે વધેલા દુશ્મનના લશ્કરના માણસોને બેસાડ્યા અને હુઝુર પાકે કીધું જેટલું નુકસાન થયું છે એમની ભરપાઈ કરો. અને ભરપાઈ કર્યા બાદ રકમ દીધા બાદ તમે આઝાદ ફરી અને પોતાના ઘરે ચાલ્યા જાઓ. પહેલા યુદ્ધની વાત કરું છું. દુશ્મનને મોકો દીધો. જે પૈસા દઈ શકતા હતા એ તો દઈને ચાલ્યા ગયા. બીજા વૈધા ને જે બાકી હતા ને હુઝુર પાક તાજદારે મદીના સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમ એમને કીધું તમારે પૈસા દેવાની જરૂરત નથી. તો અમે શું કરીએ? કીધું મદીનાની અંદર મારા અભણ સહાબાને તલાશ કરો, એમને લખતા વાંચતા શીખડાવો. તમે એમને લખતા વાંચતા શીખડાવી દેશો તો મોહમ્મદ અરબી તમને મફત આઝાદ કરી દેશે. આ અહેમિયત છે તાલીમની, આ અહેમિયત છે શિક્ષણની, આ અહેમિયત છે એજ્યુકેશનની. પણ સાહેબો આપણે તો પોતાના દીકરાને 10 સુધી ભણાવી અને બસ કહી દઈએ છીએ. પણ અસલ વાત ઈ છે કે આજે જે મજબૂરી અને મજદૂરી વાળા કામ કરે છે ને, આવનારા સમયની અંદર આ મજદૂરીના કામ કરવાની જરૂરત નહીં પડે. અરે યાર એટલું સોચો કે એક માણસ સવારથી સાંજ સુધી બનતા મકાનની અંદર મહેનત કરે, તગારા ઉપાડી અને કડિયાને દે તો એના સાંજ પડ્યા બાદ એને 300 રૂપિયા મળે અથવા 400 રૂપિયા મળે. કેટલી મહેનત કરી છે ભાઈએ? તો પણ 300 મળશે અથવા 400 રૂપિયા અથવા 500. પણ જેના હાથમાં તગારા દે છે અને જે પ્લાસ્ટર કરે છે એને સાંજ પડે 1000 રૂપિયા મળશે અને મહેનત 300 વાળા કરતા પણ ઓછી કરવાની. શું ફરક છે બંનેની અંદર? ફરક ઈ જ છે કે સામે વાળા માણસ પાસે દીવાલ બનાવવાનું ઇલ્મ છે, એની પાસે એટલું એજ્યુકેશન છે, એના માટે એટલું રિસ્ક કમાવવું, રોજી ભેગી કરવી, પૈસા કમાવવું આસાન થઈ ગયું. એવી જ રીતના કોઈ ઓફિસર હોય, કોઈ અધિકારી હોય, કોઈ સીએ હોય, કોઈ મોટી કંપનીનો મેનેજર હોય, શું એને એટલી મહેનત કરવી પડશે જેટલી 300 રૂપિયા તગારા ઉપાડવા વાળા મજદૂરે કરી છે? નહીં કરવી. એ તો ઓફિસમાં જશે, 2-4 ફાઇલો જોશે અને જોઈ અને સિગ્નેચર કરી ઓર્ડર દઈ અને પાછો ચાલ્યો આવશે. એની મહિનાની પગાર 50,000 થી પણ વધારે. તો આ વાઝે ફર્ક છે, આ ભેદભાવ દેખાય છે. એનાથી તો અંદાજો લગાવો કે અગર તમે મજદૂરી કરો છો, તમે રિક્ષા ચલાવો છો, તમે નોકરી કરો છો, તો તમે તમારી ઓલાદ માટે સારું ખાવાનું ના ખવડાવી શકશો તો ચાલશે, પણ એને સમાજનો બહેતર આદમી બનાવજો. એને તાલીમ, શિક્ષણ, અભ્યાસ એટલો ઊંચો દેજો કે સદીઓ ચાલી જાય પણ દુનિયા યાદ કરે કે એક એપીજે અબ્દુલ કલામ જે મસ્જિદની ચટાઈ ઉપર બેસી અને તાલીમ હાસિલ કરીને આવ્યો તો એને ભારતના મુસલમાનોનો સર અને એમના માથાઓને ફખરથી ઊંચા કરી દીધા છે. સાહેબો આજની જરૂરત છે કે આપણે ખૂબ પૈસા માટે નહીં, ખૂબ સમાજ માટે નહીં, બલકે આવનારા સમયની અંદર જિંદા રહેવા માટે પણ પોતાની નસ્લોને ભણાવવી પડશે, પોતાની નસ્લને લખતા વાંચતા શીખડાવવું પડશે. અમે જોઈએ છીએ કે મોટા મોટા એરપોર્ટ્સ ઉપર જેમને દુનિયા સલામ કરતી હોય ઈ જનાબ ટિકિટ અને પોતાના વિઝા લઈને ફરતા હોય. કેમ કે ના એમને ડોર વાંચતા આવડે છે, ને એમને પ્લેટફોર્મ વાંચતા આવડે છે, ને એમના પાસે એટલું એજ્યુકેશન છે કે કઈ ફ્લાઇટ કઈ જગ્યા ઉપરથી આવશે બેસશો. સાહેબો જે દુનિયાની થોડીક તાલીમ હાસિલ કરી લે છે પછી ઓલમાને સાદાતને તો ઈ કઈ ગણતો જ નથી. પણ અસલ વાત ઈ છે કે ન દીનની તાલીમમાં મુસલમાન અધૂરો રહેવો જોઈએ, ન દુનિયાની તાલીમમાં અધૂરો રહેવો જોઈએ. બંને તાલીમ જ્યારે મુકમ્મલ હશે
અરે આ દેશ જ્યારે અંગ્રેજોનો ગુલામ હતો ને ત્યારે ડોક્ટર પ્રોફેસર અલ્લામા ઇકબાલ હેમ્બ્રો અને કેમ્બ્રિજ યુનિવર્સિટીની અંદર ફરતા હતા અને યુરોપની અંદર આટલું રહ્યા છે અલ્લામા ઇકબાલ કે જ્યારે આપ હિન્દુસ્તાન આવ્યા ને તો અંગ્રેજોએ સૌથી પહેલા જે મુસ્લિમ વ્યક્તિને સરનો ખિતાબ દીધો આપ અલ્લામા ઇકબાલ છે. પણ જ્યારે એમને સરનો ખિતાબ દેવામાં આવતો તો બ્રિટિશ સામ્રાજ્યના ટાઈમે ત્યારે ઇકબાલ કહેવા લાગ્યા કે આ લકબ નો હું હકદાર નથી, આ લકબનો હકદાર એ મસ્જિદનો ઇમામ છે જે મને અલીફ યાદ કરાવવા માટે કેટલી કલાકો સુધી મદ્રસામાં મને લઈને બેસતા હતા. જો એમણે આ પાયો ના નાખ્યો હોત ને તો હું યુરોપની આવડી મોટી મોટી લાઇબ્રેરીઓને વાંચી અને વિદ્વાન ના બન્યો હોત. અને સાહેબો ઈ અલ્લામા ઇકબાલ જેવો આદમી ઈ સમયની અંદર યુરોપ જઈ અને કલ્ચર બદલાણો, યુરોપ જઈ અને ઇસ્લામથી દૂર થયો ના કે છે એક રાત મેં મારા હોસ્ટેલની અંદર યુનિવર્સિટીની અંદર નથી એવી ગુજારી જેમાં તાજદારે મદીના સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમ ઉપર દરૂદ ના પડ્યા હોય. મારી એવી રાતો નથી ગઈ કે જેમાં તહજ્જુદ પણ મારી છૂટી હોય. સાહેબો જ્યારે દીન દુનિયાની તાલીમ હશે ને પછી ઈ બાળક તમારા આખા સમાજને ઉભો રાખી અને કહેશે કે મુસલમાનો તમે કોણ છો? कहसे कि तेरे काबे को जमीनों से सजाया हमने, नोहे इंसान को गुलामी से छुड़ाया हमने, दस्त तो दस्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने. ઈ કહેશે કે મોલા અમે આવડા મોટા મુસલમાનો અને અમારો ઇતિહાસ આવડો મોટો છે તો પછી ખુદ જવાબ લખશે કે તમે રૂસવા એટલે થયા છો કે તમે ઈ પોતાના અસલાફના નકશે કદમ ઉપરથી હટી ગયા છો, એટલે તમે જલીલ થયા છો કે તમે તમારા બુઝુર્ગોનો માર્ગ મૂકી દીધો છે, એટલે તમે રૂસવા થાવ છો. શોર હે हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद, हम कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद. क्या હતા મુસલમાન? શોર હે, એલાન થાય છે મુસલમાન ખત્મ થઈ રહ્યા છે. ઇકબાલ કહે છે કે મેં જ્યારે અલ્લાહની બારગાહમાં શિકવો કર્યો ને તો મને જવાબ મળ્યો શોર હે હો ગए दुनिया से मुसलमान नाबूद, हम कहते हैं थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद, वाज़ेह में तुम यहूदी तो तमद्दुन में हुनूद. ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद, यूं तो तुम मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, सैयद भी हो, सच ये बताओ कि मुसलमान भी हो. हर कोई मस्ते जो के इतने आसाई है, तुम मुसलमान हो ये अंदाज़े मुसलमानी है, न हैदरी फक्र है न दौलत उस्मानी, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी. अरे वो जमाने में थे मुअज़्ज़ज़ मुसलमान होकर और तुम जलील हुए तारिके कुरान होकर. પછી અલ્લાહ તાલા કહે છે શું કહે છે? अल्लाहु अकबर की मोहम्मद से वफा, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे. દુનિયાની બધી વસ્તુ મળશે બસ હુઝુરનો વફાદાર બની. की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं. अरे ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे. नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी. તને લોહ પણ દઈ દેશું, કલમ પણ દઈ દેશું અને કહેશું તારા નસીબ તારા હાથે લખી લે. પણ સાહેબો એના માટે પણ લખતા વાંચતા આવડવું જોઈએ. આ તો બુનિયાદી વસ્તુ છે, આ તો જરૂરત છે અને એવી જરૂરત છે કે આ જરૂરતના આધારે આજે આપણા મુઆશરાની અંદર ગંદકીઓ ફેલાણી છે. અને આ એક વસ્તુ સુધરી જાય ને અગર સાચી તાલીમ અને સાચા વ્યક્તિથી તમે જોડાય અને પોતાના શિક્ષણને પોતાની તાલીમને બહેતર કરો
તમને દુનિયાની અંદર કોઈની મોહતાજી નહીં રહે. અને અમારા બુઝુર્ગો તો ત્યાં સુધી કહેતા હતા કે જે વ્યક્તિને કુરાન યાદ હોય એ કોઈ દિવસ ભૂખો નહીં રહે, કોઈ દિવસ મોલા તાલા એને ભૂખો નહીં રાખે. અને સરકાર ગરીબ નવાઝના બચપણના વાક્યાત ગરીબ નવાઝ સરકારે સંભળાયો, હુઝુર ગોસ્પાક સરકારે સંભળાયો. હવે જુનેદ બગદાદ કેવડા મોટા બુઝુર્ગ છે કે જ્યારે સરકાર ગોસ્પાક એમનું નામ લે ને તો પોતાની પલકોને ઝુકાવી દેતા. ઈ જુનેદ બગદાદી રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુ થી એક મુરીદે અર્જ કરી કે સરકાર, મજેદાર વાત છે, સાંભળવી હોય તો કહેજો. આપનો મુરીદ કહેવા લાગ્યો, સરકાર તમે તાલીમ હાસિલ કરી, ગણિત શીખા, વિજ્ઞાન શીખા, તમે સાહિત્ય શીખા, ભાષા શીખા, અરબી, ફારસી, આટલું બધું શીખા છો, પણ તમારા અંદર જે લિલ્લાહિયત છે, જે સચ્ચાઈ છે ને, એ બધાય હુનર ઉપર ગાલિબ છે. તો આ તમે સચ્ચાઈ કયા શેખ પાસે, કયા ઇમામ પાસે, કયા મૌલાના પાસે શીખા છો? જુનેદ બગદાદી કહેવા લાગ્યા, આ હુનર, સચ્ચાઈ, લિલ્લાહિયત, નિખાલસતા ક્યાં શીખા છો? જુનેદ બગદાદી કહેવા લાગ્યા કે આ મેં કોઈ મૌલાના પાસે શીખું જ નથી. તો સરકાર ક્યાં શીખા છો? કહેવા લાગ્યા, એક હજામ પાસે શીખો છો. હજરત કેવી રીતે? કીધું બાળપણની ઉંમર હતી મારી, હું મારી ક્લાસની અંદર મારા ઉસ્તાદ સામે, મારા પ્રોફેસર સામે, મારા હજરત સામે જાઉં ને તો એક દિવસ, 2 દિવસ, 3 દિવસ, 8 દિવસ સુધી મારા હજરત મને કહેતા રહ્યા, જુનેદ વાળ મોટા થઈ ગયા છે, દીકરા કપાવીને લઈ આવ. 8 દિવસ સુધી મેં વાળ ના કપાવ્યા, એટલે કે પૈસા નહોતા, એટલે પૈસા નહોતા કે વાળ કપાવું. અને બિલ આખિર મારો સબક પણ ના સાંભળ્યું અને મને મદ્રસામાં બેસવા પણ ના દીધો અને મને કાઢી મૂક્યું અને કીધું વાળ કપાવીને આવ, પછી મદ્રસામાં બેસવા મળશે. જુનેદ બગદાદી કહે છે કે હું તો રોતા રોતા મદ્રસાની બહાર નીકળ્યો હો, અને પછી હું પહોંચ્યો છું સીધો હજામની દુકાન ઉપર. અને હજામની દુકાન ઉપર પહોંચ્યો ને તો મારા મનમાં એક જ તકલીફ કે મારો સબક બાકી છે, મારું લેસન બાકી છે અને મારા ઉસ્તાદે મને કાઢી મૂક્યો છે. હું જલ્દી જાઉં અને મારો સબક આગળનો લઉં. પણ હજામની દુકાન ઉપર જઈને શું જોઉં છું કે મોટી લાઈન લાગેલી છે, અને લાઈન પણ એમની લાગેલી છે જેમના પાસે રૂપિયા પણ છે અને પૈસા પણ છે. અને હું પહોંચી ગયો જેના પાસે ન રૂપિયા હતા ન પૈસા. હું ઉભા ઉભા રોતો જ હતો ને હજામની નજર પડી ગઈ કે એક વિદ્યાર્થી, એક તાલિબે ઇલ્મ ગરીબ બોલાવ્યો અને કીધું, દીકરા કેમ રોવે છે? કીધું, ઉસ્તાદે કાઢી મૂક્યું છે ચાચા, અને કીધું છે કે વાળ કપાવીને લઈ આવજે, પણ ચાચા મારા પાસે પૈસા નથી. શું અલ્લાહના નામ ઉપર મારા વાળ કાપી દેશો? હું તમને પૈસા નહીં દઈ શકું, મારા પાસે પૈસા નથી. જો અલ્લાહ વાસ્તે વાળ કાપી દેતા હોય ને તો હું ઉભો રહું, બાકી હું કઈક બીજો રસ્તો કરું. મારો સબક ત્યાં જાય છે અને મને ફિક્ર છે કે હું હુઝુર પાકની હદીસને મિસ કરી ગયો ને તો પછી મને કોઈ પડાવશે નહીં. એ હજામ પણ હજામ, જેનો ચહેરો અને જેની દાઢી બનાવતો હતો ને એને કીધું, ભાઈ પોતાની જગ્યાએથી ઉભા થઈ જાઓ. પહેલો આદમી કહેવા લાગ્યો, હું પૈસા આપું છું, મારું કામ પૂરું કરી દે. કીધું, પૈસાનું કામ પછી થશે, પહેલે અલ્લાહ તાલાના નામનું કામ થશે. પૈસા વાળું કામ પછી થશે, પહેલે અલ્લાહ તાલા વાળું કામ થશે. જુનેદ બગદાદી કહે છે કે મને એને બેસાડ્યું છે પોતાના સ્થાન ઉપર, અને ઈ હજામ ગયો અને વુઝુ કરી અને નીતરતા હાથે મારા પાસે આવ્યો અને દુરૂદ પડતા પડતા મારા વાળ કાપતો ગયો. ખબર નહીં કે કયા ટીપા એના હાથના, નીતરતા હાથના પડતા હતા અને કયા આંખના આંસુ પડતા હતા. ઈ વાળ કાપતા કાપતા કહે છે, દીકરા જ્યારે પણ તારા વાળ મોટા થઈ જાય ને તો તારા ચાચા પાસે આવીને ખાલી એટલું કહેજે કે ચાચા અલ્લાહના નામ ઉપર વાળ કાપી દેશો. પૈસા વાળાઓના પછી કાપીશ, પહેલે મારા રબના નામ ઉપર કાપીશ.
જુનેદ બગદાદી કહે છે એ માણસની અંદર એટલી સચ્ચાઈ, એટલી લીલાહિયત હતી કે ઈ લીલાહિયત મેં ત્યાંથી કબૂલ કરી છે અને આજે મારા અંદર લીલાહિયત આવી છે. સાહેબો, આ બુઝુર્ગો હતા, આ ઓલિયા અલ્લાહ હતા, જે એવું બેસ્ટ જીવન ગુજારીને ચાલ્યા ગયા અને આપણને રસ્તો દેતા ગયા. અને આજ જુનેદ બગદાદી જ્યારે જવાન થઈ ગયા, ઝઈફ થઈ ગયા, તો એક દિવસ હજામ આપના ઘરે વાળ કાપવા આવ્યો છે અને આપના ચહેરા ઉપર કાતર મૂકી અને આપને કહે છે, હઝરત થોડાક હોઠ હલાવવાના બંધ કરી દો, જિક્ર બંધ કરી દો. આ કાતર છે, આ ઓઝાર છે. અને ના ખબર પડે આ કોણ જુનેદ બગદાદી છે, કોણ માણસ છે, કોણ શેઠ છે. આ ફરશે ને ચામડો કાઢીને ફેંકી દેશે. હોઠ ના હલાવો. ઈ જુનેદ બગદાદી પછી જોવો કેવા વલી બની ગયા છે. આપ જલાલમાં આવી ગયા અને કહેવા લાગ્યા, એ હજામ, તારો અવસર ચલાવવો હોય તો ચલાવ, હું મારા રબના જિક્રને નાબદ કરી શકું. ચામડો કપાતો હોય તો કપાઈ જાય. नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत. આ આપણા ઓલિયા અલ્લાહ હતા. અને સાહેબો, આ અશદ જરૂરત છે કે આપણે તાલીમ તરફ આવીએ. તાલીમ મુસલમાનોનો મયાર છે. જ્યારે મુસલમાનો પાસે તાલીમ હતી ને, મુસ્લિમ સમાજને દુનિયા સેલ્યુટ કરતી હતી, સલામ કરતી હતી. અને આજે તમે રૂસવા નથી થયા. આજે ઇસ્લામ બદલાણો નથી. આજે કોઈએ તમારા વિશે નફરત નથી રાખી. અગર કોઈએ રાખી પણ હોય તો તમે ના રાખતા. કેમ કે આ બુઝુર્ગોની તાલીમ નથી, ઓલિયાની તાલીમ નથી, સૂફીઓ કલંદરોની તાલીમ નથી. આ આપણે આજે રૂસવા અને જલીલ થયા ને, તો એનું એક કારણ ઈ છે કે તાલીમના મયારથી પડી ગયા. જ્યારે આ આપણા દીકરાઓ કુરાનના હાફિઝ હતા અને દુનિયાવી ઉલૂમથી આરસતા હતા, ત્યારે સમાજની અંદર બહેતર માણસો થતા હતા. અને આજે સમાજની અંદર આટલી ગંદકી વધી ગઈ છે કે લગ્નના 2 વર્ષ પછી પણ ઘરવાળો પોતાની ઘરવાળી સાથે નથી રહેતો. એનું એક જ કારણ છે કે એને ઘરવાળીના હુકુક ખબર નથી. અગર ઘરવાળી સસરાલમાં ગઈ છે અને સાસની ઇજ્જત નથી કરતી તો એને સાસના હુકુક ખબર નથી. અગર દીકરો મા બાપનો નાફરમાન બનીને બેઠો છે એટલે કે એને મા બાપના હુકુક ખબર નથી. સાહેબો, અલગર્ઝ વાત ઈ છે કે તાલીમ હોય ને તો એક આદમી બહેતર થઈ જાય. અને આદમી બહેતર થાય તો સમાજ બહેતર થાય, સમાજ બહેતર થાય તો દેશ બહેતર થાય, દેશ બહેતર થાય તો આખી દુનિયા બહેતર થાય. અને આ આપણા કંધા ઉપર ખાલી આપની જિમ્મેદારી નથી, આપણા ભાઈઓની જિમ્મેદારી, આપણા બહેનોની જિમ્મેદારી છે. સૈયદના ઇબ્રાહીમ ખલીલુલ્લાહ અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામના સવાલ ઉપર નમરૂદ તો સૂરજ ના કાઢી શક્યો, પણ મૌલા અલી શેર ખુદાના ખોળામાં મારા આકા અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ આરામ ફરમાવી રહ્યા છે. અને મૌલા અલીની આંખથી આંસુ નીકળ્યો છે. અલ્લાહુ અકબર. મારા આકા મૌલા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના નબુવત વાળા રૂખસાર ઉપર જ્યારે આંસુ પડ્યો ને, હુઝુર પાકે આંખ ખોલી દીધી અને ફરમાવ્યું કે એ મારા અલી, આપને કોઈ વાતે રોવડાવ્યું છે? અર્જ કરી, અલ્લાહના નબી, મારી નમાઝ કઝા થઈ ગઈ. અલ્લાહુ અકબર. મારા આકા કહેવા લાગ્યા, અલી તો આપે મને ઉઠાડ્યો કેમ નહીં? આકા, હું તમને ઉઠાડું અને બે અદબોમાં શામિલ થઈ જાઉં. અલ્લાહુ અકબર. મારે બે અદબોમાં શામિલ નહોતું થવું અને નમાઝ ગઈ છે એનો અફસોસ પણ છે. તો મૌલા અલી શેરે ખુદા તરફ મારા આકા જોઈને કહે છે, અલી, અદા પડવી છે કે કઝા પડવી છે? નમાઝ કેવી રીતના અદા કરશો? કઝા પડશો કે ઈ નમાઝ પડશો? કીધું, આકા, અગર કઝા થઈ ગઈ ને તો કાલે માણસો કહેશે કે નબીના ઇશ્કમાં નમાઝો કઝા થઈ છે. આકા, કઝા નથી પડવી. મારા આકાએ પછી આંગળીનો ઈશારો કર્યો. સૂરજ ઉલટે, પાંવ પલટે, ચાંદ ઇશારે સે હો ચાક, અંધે નજદી દેખ લે કુદરત રસૂલુલ્લાહ કી. અને ઈ આંગળીના ઈશારાથી ડૂબેલો સૂરજ પાછો આવ્યો છે. અને મૌલા અલી શેર ખુદા નમાઝ અસ્ર પડી છે. અને અલ્લાહ તાલાએ કીધું, મહેબૂબ, હવે એક એલાન કરી દો. એટલે કે ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલામે નમરૂદના દરબારમાં કીધું હતું કે જે ડૂબેલા સૂરજને કાઢી દે એ ખુદા છે. આપ એલાન કરી દો તાકે માણસોને મુગાલતો ન થાય. એટલે મારા આકા કહે છે, કુલ અના બશરુ મિસ્લુકુમ
યુહા ઇલૈ કે એ માણસો મારો રબ કહે છે કે હું તમને કહી દઉં કે હું પણ તમારી જેમ બશર છું. હા, હું પણ તમારી જેમ બશર છું, પણ ફર્ક ઈ છે કે યુહા ઇલૈ મારા ઉપર અલ્લાહ તાલા વહી પણ નાઝિલ કરે છે. હે, હું તમારી જેમ છું ઈ કીધું છે, તું મારી જેમ છે એમ નથી કીધું. કહેજો સુભાન. હા, હું તમારી જેમ છું મતલબ હું બશર છું, આદમી છું, ઇન્સાન છું, ખુદા નથી. ઈ કહેવડાવવા માટે કીધું છે, પણ ઈ ના કીધું તું મારી જેમ છે. કેમ કે ફર્ક આગળ કર્યું, યુહા ઇલૈ મારા ઉપર તો વહી નાઝિલ થાય છે. અચ્છા સાહેબો, એક રોજો હોય ફર્ઝ રોજો, એક રોજો હોય નફલ રોજો, અને એક રોજો હોય એક ફર્ઝ હોય, એક નફલ હોય, અને એક મુસલસલ રોજો હોય. જે ફર્ઝ અને નફલ રોજા હોય ને એમાં સહેરી થાય પછી રાતના ઇફતાર થાય, પણ જે રોજા વસ્લ છે ઈ વસ્લ ની અંદર ઇફતાર ના થાય. આજે સહેરી કરી તો 3 દિવસ બાદ ઇફતારી, 4 દિવસનો રોજો હોય તો 4 દિવસ બાદ ઇફતારી, 5 દિવસનો રોજો હોય તો 5 દિવસ બાદ ઇફતારી. અને આવા રોજાએ વસ્લ હુઝુર રાખતા હતા. અને હુઝુર પાકના અસહાબે કિરામને એમ થયું કે અમે પણ રાખીએ, તો વફાદારોએ રોજુ રાખ્યું આવી રીતના. તો ચહેરાના રંગ ઉડેલા છે. મારા આકા કહે છે કે એ હઝરત કતાદા, એ અબુ હુરેરા, તમારા ચહેરા આમ કેમ ઉતરી ગયા? કીધું અલ્લાહના નબી, અમે એવો રોજો રાખવાની કોશિશ કરી છે જેવો આપ રાખો છો. મારા આકા અલૈહિસ્સલામે આ શબ્દ સાંભળી અને જલાલ ફરમાય અને કીધું કે કોણ છે તમારામાં જે મોહમ્મદની મિસ્લ હોય? હું તો ઈ છું જેને મોલા તાલા પોતાના દસ્તે કુદરતથી ખવડાવે પણ છે અને પીવડાવે પણ છે. એટલે હુઝુર જેવો તો કોઈ ના થઈ શકે, હુઝુર જેવું તો કોઈ ના થઈ શકે. જૈસે મેરે સરકાર ऐसा नहीं कोई. इंशाअल्लाह આ વિષય ઉપર આગળ વાત કરશું. ઇબ્રાહીમ ખલીલુલ્લાહ જ્યારે નમરૂદ થી હકનો પરચમ લહેરાવી ચૂક્યા અને નમરૂદ થી આપ જીતી ગયા ને, અને આગનો કિસ્સો પણ આપે સાંભળી ચૂક્યા. પછી ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલામ ને ગામમાંથી બાબિલમાંથી બહાર કાઢવામાં આવ્યા. સૈયદના ઇબ્રાહીમ ખલીલુલ્લાહ અલૈહિસ્સલામ બાબિલ શહેરથી જ્યારે નીકળ્યા છે, આપના નિકાહ મુલ્કે શામ તરફની એક મહારાણી હતા, એક બાદશાહની દીકરી હતા, એમના સાથે થયા અને એમનું નામ હતું હઝરતે સારા. પણ ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલામ પેગમ્બર છે ને, તો કહે છે કે એ સારા, હું તારા સાથે નિકાહ તો કરું પણ મહેલમાં ના રહી શકું, મારી સાથે રહેવું પડશે. મોલા તાલાના પેગામને આમ કરવા માટે સફર કરવું પડશે. માં સારા કહેવા લાગ્યા ઠીક છે. ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલામ કહેવા લાગ્યા હક મહેર શું દેવાનો? મારા પાસે હક મહેર તો નથી. સૈયદા માં સારા કહેવા લાગ્યા કે એ ઇબ્રાહીમ હક મહેર ઈ જ છે કે કદી મારો સાથ ના છોડજો, કદી મારો સાથ ના છોડજો, હંમેશા પોતાની પાસે રાખજો, પોતાની બનાવીને રાખજો. ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલામ અને માં સારાના વિવાહ થઈ ગયા, લગ્ન થઈ ગયા, પણ આપને ઓલાદો ના થઈ. એક દિવસ આપની ઘરવાળી અને આપના ભત્રીજા હઝરત લૂત અલૈહિસ્સલામ, આ ત્રણેય હસ્તીઓ, આ ત્રણ ઈમાન વાળાઓ, આ ત્રણેય મુકદ્દસ નુફૂસ મિસ્ર થી પસાર થયા. અને મિસ્ર પાસેથી નીકળ્યા ને, તો ત્યાંના સંવિધાન અને ત્યાંના નિયમો થોડાક અલગ હતા કે જે ઓરત બાળકને જન્મ ના દઈ શકે, ઈ બાંજ ઓરત આ દેશમાં પ્રવેશ ના કરી શકે, એનાથી પાર ના જઈ શકે. સૈયદના ઇબ્રાહીમ ખલીલુલ્લાહ અલૈહિસ્સલામે વિચાર્યું કે અગર સૈયદા સારાને હું પોતાની ઘરવાળી કહીશ તો મિસ્રનો બાદશાહ કહેશે કે ઓલાદ બતાવો. એટલે આપની ઘરવાળી સાથે નીકળ્યા
અને જ્યારે સૈનિકોએ પૂછ્યું ને કે આ કોણ છે, તો આપ કહેવા લાગ્યા કે આ મઝહબી બહેન છે, ઇસ્લામિક સિસ્ટર છે, મારી રિલીજન સિસ્ટર છે. કેમ કે ઈ સમયમાં ઇસ્લામિક બહેન તો સૈયદા સારા હતા જ. તો ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલામ અને એમનો કાફલો ત્યાંથી પસાર થયો ને, તો સૈયદા સારા વિશે મિસ્રના બાદશાહને પેગામ દેવામાં આવ્યું અને કહેવામાં આવ્યું કે બહુ ખૂબસૂરત औरत તમારા દેશમાંથી પસાર થઈ રહી છે. તો ઈ સમયની સોચ અને ઈ સમયનો માણસ એને ફોજ મંગાવી અને આ ત્રણેય નુફૂસને ગિરફ્તાર કરાવી અને પોતાના દરબારમાં બોલાવ્યા અને માઝલ્લા હઝરતે સારાથી જબરજસ્તી નિકાહ કરવા માટે, લગ્ન કરવા માટે, શાદી કરવા માટે જોર કરી અને પ્રેશર કરવા લાગ્યો ને. પણ શું થયું કે જેવો ઈરાદાએ બદનો ઇઝહાર કર્યો છે એનો હાથ પથ્થરનો થઈ ગયો. પછી તોબા કરી અને કીધું કે ના, હું તમને ત્રણેયને જવા દઈશ. પણ પાછી શું થયું કે ઈરાદો બદલી ગયો અને ફરી બદ ઈરાદો કરી અને આપની ઇજ્જતને ખરાબ કરવાનું વિચાર્યું. પાછી પથ્થરનો થઈ ગયો. 3 વખત આ અમલ થયો ને, એટલે ઈ સમજી ગયો કે આ औरत અને આ જે હઝરત છે અને એમના સાથે જે આ દીકરા છે એ મામૂલી નથી, આ નુફૂસ કુદસિયા છે, અઝીમ માણસો છે. એટલે ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલામને કહેવા લાગ્યા કે હું તમારા ત્રણેયની સેવા કરવા માટે મારા ખાનદાનની બહેનને તમારી બારગાહમાં હદિયો કરી અને નોકરાણી અને કનીઝ બનાવું છું. હઝરત ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલામ ના સાથે ઈ ચોથા औरत શામિલ થયા જેમનું નામ છે હઝરતે હાજરા રદિયલ્લાહુ તાલા. પછી આ ચારેય વ્યક્તિઓ ચાલવા લાગ્યા. એક દિવસ હઝરતે સારાને ખ્યાલ આવ્યો કે મારી ઉંમર વધારે થઈ ગઈ છે, એટલે હું માં નથી બની શકતી, હું મારા શોહર ઇબ્રાહીમને औलाद નથી દઈ શકતી. એટલે આપે અરજી મૂકી છે અલ્લાહની હુઝુર કે એ મારા રબ, તું ઇબ્રાહીમ ઉપર વહી કર કે ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલામ બીબી હાજરા સાથે નિકાહ કરે એટલે કે એમને औलाद થાય, ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલામનો વંશજ આગળ વધે. અલ્લાહુ અકબર. સૈયદના ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલામ ઉપર ઇલ્હામ થયું, વહી થઈ અને બીબી સારાએ પણ કીધું કે આપ ખાનદાન વધારવા માટે એમના સાથે નિકાહ કરી લ્યો. જ્યારે બીબી સારાના ઇજાઝત મળવાથી બીબી હાજરા સાથે ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલામના બીજા લગ્ન થયા. અલ્લાહ તાલાએ ઈ બીજા લગ્ન બાદ આપને જે દીકરો દીધો છે ઈ દીકરાનું નામ હઝરતે ઇસ્માઈલ અલૈહિસ્સલામ છે. અને સાહેબો, થોડાક સમય બાદ અલ્લાહ તાલાની કુદરત જોવો કે જે બીબી સારાથી औलाद નહોતી, અલ્લાહ તાલાએ એમનાથી પણ औलाद દીધી છે અને એમનાથી જે દીકરો થયો છે એ દીકરાનું નામ હઝરત ઇસ્માઈલ અલૈહિસ્સલામ છે. અને સાહેબો, થોડાક સમય બાદ અલ્લાહ તાલાની કુદરત જોવો કે જે બીબી સારાથી औलाद નહોતી, અલ્લાહ તાલાએ એમનાથી પણ औलाद દીધી છે અને એમનાથી જે દીકરો થયો છે એ દીકરાનું નામ હઝરત ઇસ્હાક અલૈહિસ્સલામ છે. ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલામના 2 દીકરા, ઇસ્માઈલ અલૈહિસ્સલામ અને ઇસ્હાક અલૈહિસ્સલામ. અલ્લાહુ અકબર. થોડોક સમય થયો, ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલામના પહેલા દીકરાના મિલાદને, જન્મને ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલામ પહેલી ઘરવાળી સાથે અને દીકરા સાથે વધારે રહેવા લાગ્યા. થોડાક સમય બાદ ઇલ્હામ થયું, ઇબ્રાહીમ, મેં તને પોતાનો ખલીલ કીધું છે, દોસ્ત છો, દોસ્ત. એ ઇબ્રાહીમ, મારાથી વધારે પ્યાર છે, મારાથી વધારે મોહબ્બત છે કે ઘરવાળી અને દીકરાથી? કીધું ના મૌલા તાલા, મોહબ્બત છે તારી જાતથી, મોહબ્બત છે તારાથી. કીધું અગર મારાથી મોહબ્બત છે તો ઘરવાળીને અને આ દીકરાને અમે કહીએ ઈ જગ્યા ઉપર જંગલમાં મૂકીને આવો. ઈ સમયમાં જે જગ્યા ઉપર એમને મોકલવામાં આવ્યું ને, ત્યાં જાનવર પણ ના જાય, હૈવાન પણ ના જાય, દરિંદા પરિંદા પણ ના જાય.
એવા જંગલવાળા વિસ્તારની અંદર ઇસ્માઈલ અલૈહિસ્સલામ અને માં હાજરા રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હાને મોકલવામાં આવી। ઇસ્માઈલ અલૈહિસ્સલામને માં હાજરાને ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલામ લઈને ચાલ્યા અને એ જંગલના મધ્ય રસ્તા ઉપર ઈશારો થયો કે અહીંયા બેસાડો। શું થઈ રહ્યું છે? આ મિલાદે મુસ્તફાની તૈયારી થઈ રહી છે। મિલાદની તૈયારી લગભગ 5000 વર્ષ પહેલા હુઝુર પાક કયા શહેરમાં પેદા થયા છે? મક્કા શરીફમાં। અને આ બંને માં દીકરાને એટલે મોકલવામાં આવ્યું કે અહીંયા મક્કા વસી જાય। જ્યારે ઘરવાળી ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલામ ને કહે છે કે એ ઇબ્રાહીમ આ જંગલ બયાબાનની અંદર તન્હા મૂકીને જાવ છો, કેમ મૂકીને જાવ છો? નારાજ છો? શું વાત છે? ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલામ ખામોશ છે, રોતા જાય છે। ઘરવાળી કહે છે ના કંઈક તો બતાવો। બિલાખિર ઈ નેક ઘરવાળી કહે છે ઇબ્રાહીમ ખાલી એટલું કયો કે ખુદની મરજીથી મૂકીને જાવ છો કે અલ્લાહની મરજીથી? પછી નેક ઘરવાળીના સવાલ ઉપર ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલામે ખાલી અલ્લાહ કીધું છે તો ઘરવાળી કહેવા લાગ્યા ઇબ્રાહીમ તો બેખૌફ થઈને જાઓ, બેફિકર થઈને જાઓ। જે અલ્લાહ તાલાએ અમને માં દીકરાને અહીંયા બોલાવ્યા છે ને, અગર ઈ રબ ઇંતજામ કરશે સાહેબો, ઈ માં જંગલની અંદર પોતાના નાનકડા દૂધ પીતા દીકરાને લઈ અને બેઠા રહ્યા। જોવો મિલાદની કેવી તૈયારી થઈ રહી છે। અને ઈ દીકરાને દૂધ પીવડાવતા રહ્યા જ્યાર સુધી છાતીમાં હતું, મશકીઝાથી પાણી પીતા રહ્યા જ્યાર સુધી મશકીઝા ભરેલી હતી, ખજૂરો ખાતા રહ્યા। પણ જ્યારે બધી વસ્તુ પૂરી થઈ ગઈ ને તો માં પણ બેકરાર થયા અને ચીનાની અંદર દૂધ પણ સુખાઈ ગયું અને પીવા માટે પાણી પણ મોજૂદ નથી અને ખજૂરો પણ નથી। અલ્લાહુ અકબર। ઈ માં દીકરાને જમીન ઉપર સુબડાવી અને સફા મરવા પહાડી દોડવા લાગ્યા, એટલે કે ક્યાંક પાણી મળી જાય। સફા મરવા દોડે છે, 7 ચક્કર દોડ્યા હતા। મારો રબ કહે છે ઇન્ન સફા વલ મરવતા મિન શાઇરિલ્લાહ। જ્યાં હાજરાએ કદમ મૂક્યું ને ઈ પહાડીને મામૂલી ન સમજો, ઈ અલ્લાહની નિશાની બની ગઈ છે। વલિયાએ કદમ મૂક્યું છે નબીના દૂધ માટે, પાણી માટે, પ્યાસ માટે। આપ દોડતા રહ્યા। અલ્લાહ તાલાએ કીધું હાજરા તું પણ પસંદ છે, તારી અદા પણ પસંદ છે। હવે કયામત સુધી જેટલા વલી, જેટલા નબી, જેટલા પીર, જેટલા ફકીર, જેટલા મૌલવી, જેટલા મુફતી, જેટલા ઈમાન વાળા, જેટલા માણસો આવશે, અમને રાજી કરવું હશે તો આ જગ્યા ઉપર આવી રીતના દોડવું પડશે। આ જગ્યા ઉપર આવી રીતના દોડવું પડશે। ઈ તો માં હતા, પાણી માટે દોડ્યા હતા, પણ અલ્લાહને પસંદ આવી ગયા હતા। અને 7મો ચક્કર અસલ કિસ્સો ઈ હતો કે જ્યાં ઝમઝમનો કૂવો છે ત્યાં ઇસ્માઈલ અલૈહિસ્સલામ સૂતા હતા અને માં હાજરા જ્યારે બલંદી તરફ જાય ને તો દીકરો ના દેખાય, તો આપ જલ્દી દોડે। અને જ્યારે ઢલાણમાંથી ઉતરતા હોય ને તો દીકરો દેખાય તો માં થોડુંક આહિસ્તા દોડે। વિચાર કર, જંગલમાં ના કોઈ જાનવર, ના દરિંદો, ના પરિંદો, ના ચરિંદ, અને ઈ સ્થાન ઉપર માં દોડી રહી છે। અલ્લાહ તાલા ઈ અદાને ઇબાદત બનાવી ને 7મો ચક્કર હતો ને સાહેબો, મોલા તાલાએ ઇસ્માઈલ અલૈહિસ્સલામની એડીઓમાંથી ઝમઝમ પાણીનો ચશ્મો જારી કરી દીધો છે। મારા આકા કહે છે કે આ મક્કા શરીફની અંદર ત્યારે તો કઈ નહોતું ને, પણ ઈ એક માં પોતાના બાળક માટે દોડતી રહી અને જ્યારે ઇસ્માઈલ અલૈહિસ્સલામની એડીઓથી પાણી નીકળ્યું ને તો એટલું નીકળ્યું કે એમના માં કહેવા લાગ્યા ઝમ 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 ઝમ, પાણી ઉભો રહે, ઉભો રહે। મારા આકા કહે છે કે અગર સૈયદા હાજરાએ પાણીને ઝમઝમ ન કીધું હોત તો ઈ પાણી તમારા ખેત માટે, તમારા બાગ માટે અને ઇન્સાનિયતના પીવા માટે કાફી થઈ જાય। પણ એટલું પાણી નીકળ્યું
કે ઈ માં ડરી ગયા કે ક્યાંક આ જંગલ પાણીમાં ના ડૂબવા લાગે, એટલે ઈ ઇબ્રાની જબાનમાં કહેવા લાગ્યા ઝમઝમ ઝમઝમ ઝમઝમ, ઉભો રે ઉભો રે ઉભો રે. પછી ઈ પાણીનો ચશ્મો ફૂટ્યો છે અને ત્યાં પક્ષી આવવા લાગ્યા, પ્રાણી આવવા લાગ્યા, પછી તો દરિંદ અને પરિંદ આવ્યા છે. પછી ત્યાં ધીમે ધીમે ઇન્સાનિયત વસતી ગઈ. અને સાહેબો ઇન્શાઅલ્લાહ આપણે કાલે વાતો કરશું જે ઇસ્માઈલ અલૈહિસ્સલામની કુરબાનીનો કિસ્સો છે, અને એમનાથી પછી ખાના કાબાની તામીર, અને આગળ પછી ઈ નૂર મુંતકિલ થઈને હઝરતે જનાબે હાશિમમાં આવ્યો, અને હઝરતે જનાબે અબ્દુલ મુત્તલિબમાં આવ્યો, અને હઝરત અબ્દુલ મુત્તલિબ થી આપણા નબી જનાબે પાક હઝરત મોહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ના વાલિદ હઝરતે અબ્દુલ્લાહ ની અંદર આવ્યો, અને પછી ઈ નૂર ના અમીન સૈયદા આમિના પાક બન્યા છે. અને ઈ નૂર નો ઝુહૂર 12 રબીઉલ અવ્વલ ની સવારે જે શાન સાથે થયો, इंसानियत ने बदली ने ઈ नूर ना આવવાથી આખો નકશો બદલાઈ ગયો છે. सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, अल्लाह अकबर ताज वाले देख कर तेरा अमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का. मौला ताला ની બારગાહમાં દુઆ કરીએ, અલ્લાહ પાક અમારા બોલવામાં, આપના સાંભળવામાં થવાવાળી ભૂલ ચૂક ખતા લગઝિશ ગલતીને એના મહેબૂબની ઝુલ્ફે વલ્લેલના સદકામાં માફી અતા કરે. અસ્તગફિરુલ્લાહ રબ્બી મિન કુલ્લી દમ્બિ વ અતુબુ ઇલૈહ. લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ મુહમ્મદ રસૂલ.